हुं आतूना इन्द्राक्षो ॐ चित्रं ग्रावं संग्रेभा या चित्रं ग्रावं संग्रेभ औ होय भा आया ऐ होय महाहस्ती दक्षा विदमाहित्वा तु कूर्मीं ॐ तु विदेष्णन्तु वीमा घां तु विदेष्णन्तु वा औ ऐ होय तु विमात्रमा होय औ हो वा ओ नहित्वा शूरा दायिवा ॐ नमरता सोदित्सा नमरता सोदा औ ऐ होय भीमन्नगां वारा होय औ हो वा हो In the previous segments, we have discussed some introductory aspects to Samaveda, its branches and their spread and the system of traditional learning as well. After this overview of Samaveda, now let us discuss the structure of Samaveda with elaborate discussion on Purvarchika and its 7 parvans, Uttararchika and Pragatha, Uhagana and Uyagana, etc. When we are discussing the Samans, the concept of Swara is highly important to understand the nature and structure of Samans.
In this segment, we will discuss the concept of swara and some essential aspects of swara, which will be followed by the segment of demonstration, and the concept of Gatravina will be discussed too. We have seen that the base of Samans is Ruk or mantra, and the base of Saman chanting is swaras or notes. Samaganas, or the melodies of Samans, are composed in the specific format of swaras. Even today, we have a system of swaras or musical notes in Sangita, but the pattern of the swara system in Saman chanting is quite different, and we can study the concept of Saman with the help of some texts like Naradiya Shiksha and its traditional recitations by those people who are trained in chanting Samans. In this particular session, we are going to deal with the concept of swaras with the theoretical information and with the demonstrations of recitals of swaras in Saman chanting. Let us see the theoretical aspect first. The names of the notes of Saman chants are stated in Samavidhana Brahmana and Bruhad Devata. There are 7 notes or swaras, namely Krushta, Prathama, Dvitiya, Trutiya, Chaturtha, Mandra or Panchama, and Atisvarya or Shashtha or Antya. This was the sequence according to Naradiya Shiksha, which is slightly changed. But according to Samanka system means in which swaras are denoted with the specific numbers. The sequence of swaras is as follows. So the Prathama swara is Madhyama or Ma, Dvitiya is Gandhara, Trutiya is Rushabha, Chaturtha is Shajja, Panchama is Nishada, Shashtha is Dhaivata, and Saptama is Panchama. We can see that the Saman scale or system of notes is descending in the Avaroha manner. And the highest note in this scale is Krushta and the lowest is Atisvarya. In Naradiya Shiksha, the concept of swaras is discussed with many interesting details. In the 5th Kandika of first Prapataka of Naradiya Shiksha, the first swara of Sama singers is compared with the Madhyama swara of a flute. Yah Samaganam Prathamaha Sa Venor Madhyamaha. According to scholar Usha Bhise, who has dealt with the commentary of Bhatta Shobhakara on Naradiya Shiksha, this particular reference of first swara of flute reveals the connection of samagana and musical instruments. Here, the scholar also refers to Rapta, one of the 10 qualities of Gana or singing. The harmony between the notes of the flute and the lute is said to be Rapta. The quality of music Rapta has been defined as the harmony between the notes of the flute and the lute, and according to Shobhakara, the commentator, even the voice of the singer should harmonize with the flute and the lute. This may indicate that both flute and lute were taken as accompaniments for Samagana. So it can be said that the reference suggests a hint to traces of musical instruments in the Gana. Naradiya Shiksha discusses another important aspect of swara, that is, comparison of 7 notes with sounds found in nature. The resemblance of notes or swaras with sounds of birds and animals.
According to Naradi Shiksha, the peacock utters the swara Shadja. The cow begins with Rushabha. The sheep and goats start on the swara Gandhara. The crauncha bird utters the Madhyama swara. In the flowering season or in the spring, the cuckoo utters the Panchama swara. The horse utters Dhaivata and the elephant utters Nishada swara. Naradiya Shiksha further mentions the connection of swaras and divine entities. According to Naradiya Shiksha, the notes are connected with specific deities. So while singing these notes, the singer should presume that the respective deity is within him. Agni Gita Swara Shadja Rushabho Brahmanochate Somena Gito Gandharo Vishnuna Madhyama Swaraha Panchamastu Swaro Gito Naradena Mahatmana Dhaivatasya Nishadasya Gitau Tumburuna Swarau. So it is stated that the Shadja note is sung by deity Agni, Rushabha is uttered by Brahmadeva, Gandhara by the Soma, the Madhyama note is sung by Vishnu, the Panchama note is sung by the great Narada, the Dhaivata and the Nishada notes are sung by Tumbaru. Here reflects the divine aspect of Ganam, as the notes have certain deities, and when the samans are sung in the framework of swaras or notes, the divine energies, the deities, are also marked through these notes. The concept of swara is quite exhaustive and has many aspects with reference to saman and the description in Naradiya Shiksha. These were some of those significant aspects of swara we just discussed. There is one more pertinent subject related with the swaras of saman, that is Gatravina. The Kauthuma Ranayaniya saman singers indicate the notes or swaras by Gatravina. The concept of Gatravina deals with the performance of saman. The Gatravina is meant for saman. Gatra means a limb, hence Gatravina is a limb of the human body serving as a lute. It is equipped for the manifestation of notes specifically characterized by fingers and thumb. We have an image of Gatravina and you can see that. In this picture, we can see the specific notes are placed on specific part of specific finger. The recitation with Gatravina will be demonstrated afterwards. Vikaras are the modifications to mantra for the sake of singing the melodies. There are 8 vikaras. The first is known as vikara, which means the change in the form of word of mantra for the sake of singing. For example, Agne turns into Ognai. The second one is Vishleshana, analysis or separation of same word. Then there will be Vikarshana. Swara is prolonged for a while. Fourth one is Abhyasa, which means repetition. Fifth is Virama, pause or to take a pause at some later for the sake of the singing as per the convenience of singing. The next one is highly important, Stobha, singing the different elements than the ruk or the original mantras. So singing those elements which are not in original mantras. So the syllables or vocables ha, u, au, ova are the examples of stobha. And there are threefold division, or there are 3 kinds of stobhas: varna stobha, pada stobha and vakya stobha.
seventh vikar will be lopa, so some kind of omission will be there by singing. And the last or eighth one is agama, some kind of addition of letters to the original mantra. आता मला पुढच्या मुद्द्याकडे वळायचं यासाठी की आपण आतापर्यंत या सगळ्याची चर्चा केली की इतकं प्रशिक्षण घ्यायला लागतं, अशा कठीण पद्धतीने परीक्षा द्यायला लागतात. तर हे सगळं ज्यासाठी करायला लागतं तर ते म्हणजे सामगान. तर ते साम हे गाण्याच्या दृष्टीने शिकण्यासाठी किंवा त्या मंत्राचं पावित्र्य ते जसं शुद्ध पद्धतीने शिकवलंय तशाच पद्धतीने पुढे ते वर्षानुवर्ष हजारो वर्ष चालू आहे आणि तुम्ही ते सगळं तसंच पुढे शिकवणार. तर ही सगळी तयारी ज्यासाठी केली आहे तर ते आता प्रत्यक्ष आपण सामगानाकडे वळूया. आणि मला त्यासाठी सामवेदातील काही मुद्दे तुमच्याशी त्याच्याबद्दल बोलायला आवडेल की पूर्वार्चिक आणि उत्तरार्चिक हे जे सामवेदाचे दोन भाग आणि मग प्रकृतीचा एक भाग येतो आणि त्याच्यावर आधारित सामगान केलं जातं. तर हे सगळं तुम्ही थोडं समजावून सांगा. पण त्याआधी मी तुम्हाला विनंती करेन की एखादा मंत्र घेऊन त्याचं तुम्ही सामगान आम्हाला करून दाखवावं. अगदी निश्चित. मी आता आर्चिक भागामधला सर्वात प्रथम मंत्र जो आहे अग्न आया हि वीतये हा मंत्र म्हणून त्याचं गान म्हणणार आहे. ओम अग्न आया हि वीतये गृहाणो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि गौतमस्य पर्कः ओग्नाई आया हि वोइतो याई तो याई गृणानो हा यादातो याई तो याई नाई हो तासा छाई बा औहो वा ही शी ओ. आता आपण सामवेदातला पहिला मंत्र आणि त्याचं सामगान हे ऐकलं. तर आधी तुम्ही मूळ मंत्र आहे तो म्हटला आणि मग त्याचा साम कसा होतो तेही तुम्ही म्हणून किंवा गाऊन दाखवलं. तर मला वाटतं सामवेदामध्ये पूर्वार्चिक आणि उत्तरार्चिक हे जे दोन भाग पडतात तर त्यामध्ये ह्या सगळ्याची चर्चा किंवा त्यावरून हे सगळं ठरवलं जातं. तर त्या दोघांचा एकमेकांशी संबंध आणि सामयोनी ज्याला म्हटलं जातं की मूलमंत्र आणि त्याच्यावर साम किंवा रुची अध्युडम साम असं जे म्हटलं जातं की सामाचा आश्रय म्हणजे काय तर रुचा किंवा मंत्र. तर याबद्दल हे तुम्ही थोडं सांगावं. आणि उहगान, उह्यगान, रहस्यगान तर या सगळ्या पारिभाषिक संकल्पना आहेत, त्याच्या व्याख्या मिळतात तर त्या सगळीकडे वाचताही येतील. पण तुम्ही ते स्वतः शिकला आहात, तुम्ही ते गाता, तर तुमच्या बाजूनी मला ते त्याचं विश्लेषण ऐकायला जरूर आवडेल. तर तुम्ही थोडं अजून ते स्पष्ट करून आम्हाला सांगावं. अगदी. सुरुवातीला मी जे म्हटलं त्याला रुचा असं म्हणतात, जे आर्चिकामध्ये येतं. वास्तविक पाहता सामवेदामध्ये आपल्याला संहिता दोन प्रकारे विभागलेली दिसते. एक आहे ती आर्चिक संहिता आणि दुसरी आहे ती गान संहिता. बरोबर. आर्चिक संहितेमध्ये सुद्धा दोन भाग आहेत. एक आहे पूर्वार्चिक आणि हे उत्तरार्चिक. बरोबर. ह्या पूर्वार्चिकावरतीच आपल्याला संपूर्ण प्रकृती गान म्हणजेच ग्रामेगेय गान आणि अरण्यक बरोबर हे दोन गान आपल्याला दिसतात. प्रकृती म्हणजे मूळ असे. प्रकृती याचा अर्थ मूळ.
की जिथे सामवेदाच्या योनी आपल्याला पाहायला मिळतात. हम्म. आणि योनी म्हणजे काय हे सुद्धा समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे, यासाठी की ह्या योनी गानांचाच संपूर्णतः संबंध पुढे उह रहस्याची आहे. हम्म. योनी याचा अर्थ अगदी सामान्य भाषेत सांगायचं झालं तर एक प्रकारचा स्वरबंध हम्म. किंवा परवबंध आहे. हम्म. हम्म. आता परव म्हणजे काय, तर परव ह्याचा अर्थ असा आहे की सामामध्ये आपल्याला छोटे 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 असे पद दिसतात, हम्म. हम्म. छोटे छोटे विभाग दिसतात. मंत्र विभाग म्हणजे थोडक्यात. मंत्र विभाग म्हणण्यापेक्षा त्याला आपण 4-4, 5-5 अक्षरांचे बर, समूह. समूह असं म्हणूयात. ठीक. आता अशा पद्धतीने निधनापर्यंत येणारा जो साम जे पद आहे त्याला आपण संपूर्ण साम असं म्हणतो, जे प्रकृतीमध्ये येतं. हा. आणि या प्रकृतीवरूनच आपल्याला नंतर विकृती म्हणजेच विशेष कृती उह आणि रहस्य गान पाहायला मिळतं. हम्म. आता या प्रकृतीमध्ये आपल्याला 7 प्रकारचे पर्व दिसतात. हम्म. हम्म. त्यामध्ये पहिल्यांदा गायत्र पर्व आहे. हम्म. वास्तविक पाहता गायत्र गान हे एकच साम आहे, हम्म. पण त्या सामाला त्यांनी पर्व असं नाव दिलंय. ह्याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेस तुम्ही श्रौत यागामध्ये बहिष्पवमान म्हणायला जाता त्यावेळेस याच योनीवरती आपल्याला अनेक प्रकारचे मंत्र गानबद्ध झालेले दिसतात, म्हणून त्याला एक स्वतंत्र पर्वाचं नाव आहे. हम्म. त्यानंतर आग्नेय पर्व, हम्म. त्यानंतर ऐंद्र पर्व, हम्म. मग पवमान पर्व, बरोबर. नंतर अर्कद्वंद्व व्रत हम्म. असे 3 पर्वाचे मिळून एक पर्व असं मानलं जातं. अच्छा. शुक्रिय पर्व आणि महानामनी बरोबर. असे सप्तपर्वात्मक ही प्रकृती आहे. बरोबर. आणि ही सप्तपर्वात्मक प्रकृती ही संपूर्णतः पूर्वार्चिकावर आधारित आहे. बरोबर. आता विषय आहे तो उत्तरार्चिकाचा. हम्म. उत्तरार्चिक हे संपूर्णतः प्रगाथांनी म्हणजे सूक्त किंवा प्रगाथ हम्म. ह्यांनी बांधलेलं आपल्याला दिसतं, म्हणजे जे गायलं जातं ते जे सामगानात असं. हा सामगानामध्ये उह रहस्यामध्ये गायलं जातं ते. बरोबर. आता ह्याचा उपयोग होतो कुठे, तर ह्याचा उपयोग संपूर्णतः श्रौत यागांमध्ये पाहायला आपल्याला दिसतो. हम्म. आता उह रहस्यामध्ये आपल्याला ज्या प्रकृतीच्या काही योनी आहेत हम्म. त्या योनी आपल्याला पाहायला मिळतात, पण मंत्र मात्र संपूर्णतः उत्तरार्चिकाचे असतात. हम्म. ह्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर असं देता येईल की आमहीयवम हा साम अगदी उहगानाच्या सुरुवातीला येतो. हम्म. तोच साम आपल्याला योनी स्वरूपामध्ये 5व्या अध्यायाच्या अगदी सुरुवातीच्या खंडामध्ये दिसतो. बर. तसाच साम घेऊन इतर मंत्रांचे त्याच पद्धतीने गान केलेलं आपल्याला दिसतं. हम्म. आणि हे अशाच पद्धतीचे अनेक प्रकारचे गान आपल्याला उह रहस्यामध्ये सापडतात. हम्म. हम्म. म्हणूनच पूर्वार्चिकावरती आधारलेल्या गानाला आपण प्रकृती किंवा योनी असं म्हणतो. हम्म. आणि ह्याला विकृती अशा अर्थात विकृती विशेष कृती असं म्हणण्याचं कारण असं आहे की योनी गानावरून आपल्याला विविध मंत्रांचं गान उह आणि रहस्यामध्ये पाहायला सापडतं. बरोबर. म्हणजे सामयोनी म्हणजे त्या सामगान जे होतं त्याचं मूळ, त्याचं मूळ. ज्याच्यामध्ये ही ताकद आहे की ज्यामधून सामगान निर्माण होईल. अगदी आणि म्हणून अगदी त्याला सामयोनी असा शब्द वापरला अगदी. असावा की क्रिएटिव्ह एनर्जी हे Yes. जे आपण म्हणतो तर ते कुठेतरी अगदी, अगदी. त्याचा अर्थ अभिप्रेत असावा. अगदी अगदी आणि म्हणून सामयोनी असं त्यांना, आणि म्हणूनच ती प्रकृती. अगदी आणि अगदी हे शब्द तर इतरही वेळेला भाषेमध्ये प्रचलित वापरतो आहेत. आपण. लोकांना त्याचे अर्थ माहिती आहे की प्रकृती म्हणजे काय हो. आणि क्रिएटिव्ह एनर्जी म्हणजे काय. अगदी पण तोच सगळा संबंध आपल्याला सामवेदाच्या पूर्वार्चिकात दिसतो आणि दिसतो. त्याच्यावर पुढे सामगानं होत जातात. हम्म. तर आता तुम्ही सांगितलं तर ग्रामगेय गान आणि अरण्य गान याही बद्दल तुम्ही थोडंसं सांगावं. ग्रामगेय गान हे संपूर्णतः आपल्याला आग्नेय, ऐंद्र आणि पवमान या 3 देवतेच्या संदर्भात पाहायला सापडतं. आणि ह्या 3 देवतांचा संबंध हा संपूर्णतः श्रौताशी निगडीत आहे हे आपण पाहतोय. आता ग्रामगेय गानामध्ये आपल्याला हे ग्रामगेय गान का, ह्याचं कारण काय आहे, तर ग्राम याचा अर्थ गाव. जे गावामध्ये गाण गायलं जातं त्याला ग्रामगेय गान असं नाव आहे. आणि दुसरं जे गान आहे ज्याला आरण्यक असं म्हणतात, म्हणजे जे अरण्यात गायलं जातं ते आरण्यक. आता हे आरण्यक आणि हे ग्रामगेय गान
हे दोन्ही स्वतंत्र आहेत का, तर वास्तविक पाहता तसं नाहीये. बर. हे गानाचेच दोन प्रकार आहेत. हम्म. इतर वेदांमध्ये जर तुम्ही पाहाल तर अरण्यक हा एक स्वतंत्र विभाग पाहायला मिळतो, हम्म. पण सामवेदामध्ये तसं दिसत नाही. बरोबर. अरण्यक हे गानात्मकच आहे. हम्म. आणि इतर वेदामध्ये अरण्यकाला संदर्भात जी अर्थनिष्पत्ती आपण पाहतो किंवा ज्या अर्थाचं तत्वज्ञान पाहतो, त्या अर्थाचं तत्वज्ञान आपल्याला अरण्यकामध्ये सुद्धा दिसतं, सामाच्या अरण्यकात सुद्धा दिसतं. बर. पण तो संबंध हा संपूर्णतः स्तोभ गानाशी आहे. बरोबर. स्तोभातनं आपल्याला हळूहळू त्या तत्वज्ञानाची ओळख होते. स्तोभाकडे आपण थोड्या वेळाने जाणार. अगदी निश्चित. पण तत्पूर्वी आता हे सामगान म्हणजे काय आणि दोन आर्चिकांमधला संबंध हे सगळं तुम्ही आता सांगितलं. हो. आणि तुम्ही जो मंत्रही आम्हाला गाऊन दाखवलात त्यातही, आणि तुम्ही जे प्रशिक्षणाबद्दल सांगत होतात, तर तेव्हा स्वरांचं अध्ययन करावं लागतं असं तुम्ही म्हणालात. हो. तुम्ही गात असताना मी तुमच्या हावभावांकडे बघत होते आणि बोटांवरती पण तुम्ही काही दाखवत होतात हो. म्हणत असताना. हो. तर माझ्या माहितीप्रमाणे स्वराचाच तो भाग होता भाग आहे. हो. आणि स्वराला अत्यंत महत्व आहे. हो. आणि जरी आजच्या काळामध्ये आपल्या समोर एक स्वरांची पद्धत आहे, तर स्वर ही संज्ञा जरी एकच असली तरी त्याचा आविष्कार वेगळा आहे आत्ताच्या काळात. पण नक्कीच स्वराचा विचार हा सर्वप्रथम सामवेदातच झाला असं म्हणायला गेलं तर काही फार वावगं ठरणार नाही. तर सामवेदातल्या स्वराबद्दल मला तुम्हाला आता काही विचारायचं आहे. आणि त्या अनुषंगाने गात्रवीणा ही जी एक संकल्पना येते तर ती फार महत्वाची आहे. तर त्याची नुसते एक आकृती आम्हाला पुस्तकामध्ये सापडते की ज्याच्यामध्ये एका पेरावरती एक स्वर दाखवलाय असं ते दिसतं, पण ते बघून कळणार नाही की ते नक्की काय. कारण साखर गोड असते ह्या वाक्यातून एवढंच कळतं की गोड ही कुठली तरी चव असावी, पण जोपर्यंत तुम्ही साखर खात नाही तोपर्यंत गोडी काय हे समजत नाही. तर मला वाटतं सामगानाचं काय किंवा कुठल्याही गाण्याचं काय, ते जोपर्यंत गायलं ऐकलं जात नाही तोपर्यंत ते समजणार नाही. तर तुम्ही थोडंसं आता मला सामवेदाच्या स्वरांबद्दल, की ते 7 आहेत हे मला माहित आहे, पण आत्ताचे 7 स्वर आणि सामवेदातले 7 स्वर यांच्यामध्ये नक्कीच फरक आहे. तर ते आणि गात्रवीणा या दोन्ही विषयांवर तुम्ही थोडं सांगावं. अगदी. नारदीय शिक्षेमध्ये उल्लेख असा येतो की दारवी गात्रवीणाच्या द्वे वीणे गान जातिषु. नारदीय शिक्षा ज्यावेळेस झाली त्यावेळेस गान परंपरेमध्ये 2 प्रकारच्या वीणा होत्या असं त्यांनी स्पष्ट मांडलं आहे. त्यापैकी दारवी ही एक आहे. दारवी ह्याचा अर्थ लाकडी वीणा आणि गात्रवीणा ह्याचा अर्थ अंगवीणा, जी मी आत्ता दाखवत होतो. वास्तविक पाहता असा आहे, त्याचा प्रॅक्टिकल अप्रोच सुद्धा असा आहे की कदाचित ज्यावेळेस नारद आणि तुंबर हे ऋषी सामगान गात असतील त्या काळामध्ये दारवी वीणेवरती सुद्धा गान होत असेल. बरोबर. पण नंतर गात्रवीणा ही जास्त सुलभ असल्यामुळे त्याच्यावरती आपल्याला स्वर सामान्यतः नंतरच्या काळामध्ये आलेले दिसतात. तर ते स्वर आपल्याला कशा पद्धतीचे आहेत हेही पाहूयात. ज्याला आपण कृष्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम आणि अतिस्वार्य या नावाने संबोधतो. हे 7 स्वर. कृष्ट जो आहे तो अंगठ्याच्या अग्रभागी असतो. त्याच्यानंतर प्रथम स्वर जो आहे तो सामान्यतः या पद्धतीने दिला जातो की जो द्वितीय आणि कृष्ट याच्यामध्ये आहे. त्यानंतर द्वितीय स्वर आहे तो तर्जनीच्या मधल्या पेरात दिला जातो. त्यानंतर तृतीय स्वर आहे हा मध्यमेच्या मधल्या पेरात दिला जातो. चतुर्थ स्वर हा अनामिकेच्या मधल्या पेरात. थोडं असं करून दाखवलं तर स्पष्ट होईल. हा कृष्ट स्वर आहे. प्रथम स्वर हा सामान्यतः द्वितीय आणि कृष्टाच्या मध्ये दिला जातो. त्यानंतर हा दुसरा स्वर, हा तिसरा स्वर, हा चौथा स्वर, हा 5वा स्वर आणि अतिस्वार्य हा अनामिकेच्या करंगुळीच्या अत्यंत खाली या ठिकाणी अतिस्वार्य दिला जातो. आणि हा अवरोह क्रमाने आहे. तो देताना ओ ई डा या पद्धतीने म्हणला जातो. बरोबर. आणि इतरही
स्वर आहे हम्म. त्याबरोबर की ज्याला आपण प्रेंख म्हणतो. बरोबर. उदाहरणार्थ वा हा प्रेंख आहे. बर. हम्म. विनत आहे हम्म. की जो विनत प्रथम आणि कृष्ट याच्यामध्ये दिला जातो. हम्म. जसं ऐ ही हम्म. नमत आहे हम्म. की जो औ हो वा हम्म. हम्म. प्रणत आहे. हम्म. पांतम अशा पद्धतीचे स्वर आपल्याला दिसतात. बरोबर. पण मुख्यतः हे सप्तस्वर आहेत हम्म. जे मी अगदी सुरुवातीला म्हटलं होतं ओ ई हम्म. डा हा हा. याच्यामध्ये आपल्याला हे सप्तस्वर दिसतात. आणि नंतरचे जे म्हणलं होतं हम्म. ते त्याचे एक प्रकारचे स्वरबंध आहेत म्हणजे कॉम्बिनेशन्स आहेत. कॉम्बिनेशन. बरं. तर गात्रवीणा आणि 7 स्वर हे सामगानातले तुम्ही आत्ता सांगितले. आणि आत्ता आपल्या समोर आत्ताच्या संगीतामध्ये हे 7च स्वर असतात. पण अर्थातच ते षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम या नावांनी ओळखले जातात. आणि ह्याचाही संदर्भ नारदीय शिक्षेमध्ये आहे. फक्त मी म्हटलं तसं की स्वर ही संकल्पना जरी तीच असली तरी त्याचा आविष्कार थोडा वेगळा कसा, हो. की तुम्ही म्हणालात की अवरोही क्रमाने ते येतात. आणि आता मात्र गाताना किंवा शिकवताना हो. आरोही अवरोही दोन्ही क्रमाने, पण सुरुवात ही चढत्या क्रमाने होते. अगदी. म्हणजे सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, हे 7 स्वर झाले. पण आरोह आणि अवरोह चढत्या आणि उतरत्या क्रमाने. पण सामवेदामध्ये मात्र उतरत्या क्रमाने म्हणजे अवरोही क्रमानेच ते येतात. आणि त्यात पण नारदीय शिक्षेमध्ये सांगितलं आहे की वेणोर मध्यम हा म्हणजे बासरीचा जो म किंवा मध्यम हा स्वर तो पहिला मानून त्याच्यानंतर उतरत्या क्रमाने उरलेले 6 स्वर येतात. म्हणजे घेतलं झालं डोळ्यासमोर आपण त्याचं उदाहरणच घ्यायचं ठरलं तर म ग रे सा नि ध प असा 7 स्वरांचा एक सेट सामवेदाच्या दृष्टीने होईल. असं सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर म्हणता येईल की आताच्या काळातले जे स्वर लोकांना माहिती आहेत त्यासाठी. तर खूप वैशिष्ट्यपूर्ण हे सगळं आहे. आणि म्हणून मी सुरुवातीलाही म्हटलं होतं की संगीताचा पाया किंवा बीज आहेत. पण अर्थातच की बीज जसं दिसतं तसा वृक्ष तसाच्या तसा दिसत नाही. पण त्या वृक्ष निर्माणाची क्षमता त्या बीजामध्ये असते. तर ह्या सगळ्या संकल्पनांची बीज आपल्याला सामवेदात दिसतात. आणि त्याचा आत्ताच्या संगीतातला आविष्कार नक्कीच निराळा आहे. पण संकल्पना मात्र तिथे आपल्याला आढळतात. आणि भारतीय परंपरेची हेच वैशिष्ट्य आहे की इथे बीज सुद्धा दिसतं आणि वृक्ष सुद्धा. अगदी अगदी. आपण मगाशी बोलत होतो की रुची अध्यवडम साम. रुचा हा सामाचा आश्रय आहे. आणि तर रुचेपासून सामगानापर्यंत हा जो काही मधला प्रवास आहे तर त्यात काही बदल होतात गाण्याच्या अनुषंगाने, सामगानाच्या अनुषंगाने. तर ते कसे होतात हे तुम्ही थोडं स्पष्ट केलं तर बरं होईल उदाहरणांसह. आणि मला वाटतं विकार ही जी संकल्पना महत्वाची आहे सामवेदातली तर ती या अनुषंगाने तुम्ही आम्हाला उदाहरणांसह स्पष्ट करून दाखवली तर फार बरं होईल. अगदी. छांदोग्य उपनिषदामध्ये स्पष्ट असा उल्लेख आला आहे की रुचीशी अध्युडंग सामा. साम हा ऋषेवरती आधारित आहे. पण तो कशा पद्धतीने होतो हे पाहत असताना खरं तर ह्याच्यासाठी अनेक ग्रंथ आहेत, लक्षण ग्रंथ आहेत. सामवेदाला जवळजवळ लक्षण ग्रंथांचा भरणा आहे. पण त्यामध्ये मुख्य 4 लक्षण ग्रंथ येतात ज्याला ऋक्तंत्र, सामतंत्र, पुष्पसूत्र आणि अक्षरतंत्र असं म्हणतात. प्रत्येकाचे विषय स्वतंत्र आहेत. ऋक्तंत्र हे ऋषेवरती आधारित आहे. सामतंत्र हे प्रकृती गानावरती आधारित आहे. पुष्पसूत्र हे उह रहस्यावरती आधारित आहे. आणि अक्षरतंत्र हे फक्त स्तोभावरती आधारित आहे. तर अशा पद्धतीने हे मुख्य 4 ग्रंथ येतात. पुष्पसूत्रामध्ये जे 20 भाव विकार आले आहेत त्यापैकी शेवटचा जो विकार विषय आहे तो आज आपण इथे घेणार आहोत. कारण की संपूर्णतः आपण ते ह्या सेशन मध्ये घेऊ शकत नाही, अत्यंत विस्तृत आहे ते. बरोबर. आणि त्याच्यासाठी उदाहरणं देणं आणि ते एक्सप्लेन करणं हे आणि थोडं समजण्यासाठी पण अवघड होऊ शकतं. त्यातले जे महत्वाचे आहेत तेच आपण आता घेणार आहोत. नक्की. ते एकंदरीत विकार हे 8 प्रकारचे आहेत. बरोबर. वास्तविक त्याला विकारही म्हणतात किंवा सामगानाचे 8 कारण सुद्धा म्हणतात. 8 कारणानी असंही म्हणतात.
तर ते त्यातला पहिला आहे विकार, विश्लेषण, विकर्षण, विश्राम, अभ्यास, लोप, आगम आणि स्तोभ. विकार म्हणजे विद्यमान वर्णस्य स्थाने वर्णांतरोच्चारम विकारः. विश्लेषण म्हणजे संधिविच्छेदो विश्लेषः. विकर्षण म्हणजे ह्रस्वस्थाने दीर्घस्य उच्चारणं, दीर्घस्थाने प्लुतस्य उच्चारणं विकर्षणं. विश्रामः नाम विरामः. पुनरुच्चारणम् अभ्यासः. लोपः म्हणजे वर्णस्य अनुच्चारणं लोपः. आगम म्हणजे अधिक वर्णोच्चारणम् आगमः. आणि स्तोभः म्हणजे अनुर्गाद्यक्षरम स्तोभः. ह्याचा मराठीतनं एक एक विकारांच्या संदर्भात मी सांगतो. पहिला जो विकार आहे त्याचा अर्थ असा आहे की असलेल्या शब्दाऐवजी निराळ्या वर्णांचा उच्चार करणे ह्याला विकार असं म्हणतात. तो विकार कशा पद्धतीने होतो ह्याचं उदाहरण मी आत्ता सांगतो. जो अगदी सुरुवातीला मी मंत्र म्हणला, अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषी, ह्या एकाच मंत्रावरती आपल्याला हे 8ही विकार पाहायला सापडतात. त्यातले 2 अक्षर अग्ने ह्या शब्दाचा विकार होत असताना तो ओग्नाई या पद्धतीने होतो. दुसरा विकार आहे विश्लेषण, वीतये. आता विश्लेषण म्हणजे काय, तर 2 संधींचा केला जाणारा भंग म्हणजे विश्लेषण होय. वीतये वास्तविक पाहता एक पद आहे, पण इथे वो तो या अशा पद्धतीने सामगान होताना दिसतो. विकर्षण ह्रस्व अक्षराच्या स्थानी दीर्घ अक्षर व दीर्घस्थानी प्लुत जिथे आपल्याला स्वर दिसतात त्याला विश्लेषण असं म्हणतात. उदाहरणार्थ दातये, दातये मधला ये जो आहे तो विकर्षणाने याई बरोबर असा होतो. त्यानंतर विश्रामः, विरामो नाम विश्रामः म्हणजे मंत्रातील किंवा पदपाठातील पदांचा विचार न करता गानाच्या मध्ये ठराविक जागी थांबणे म्हणजे विराम होय. याचं उदाहरण असं आहे, अग्न आया हि वीतये गृणानो हव्यदातये. गृणानो हव्यदातये हे एक पद आहे, पण वास्तविक पाहता सामामध्ये गृणानो हा व्यादातो याई असं आपल्याला दिसतं. दुसऱ्या सामामध्ये जर गृणानो पाहायचं झालं तर गृणानो हव्यादातायाई इथे पद संपूर्ण आहे. बरोबर. पण काही ठिकाणी गृणानो हा व्यादातो या इथे विराम हा आपल्याला स्पष्टपणे म्हणजे एरवी संस्कृत भाषेचं जे वैशिष्ट्य आहे की ते असं तोडलेलं कुठे मध्येच चालत नाही, पण इथे मात्र गानाच्या अनुषंगाने असेल तर ते चालतं, पण तेही नियमानुसारच. जर का या सामामध्ये तो गृणानो ह इथे थांबायचं असेल तर सगळेजण तसंच करणार. अगदी तिथे मात्र काही वेगळी तुम्हाला सोय नाही की श्वास पुरला नाही म्हणून नाही, तर ती ठराविक एक पद्धतच आहे त्याची. अगदी अगदी अगदी. त्यानंतर अभ्यास हा विकार येतो. अक्षराचा किंवा पदांचा किंवा पर्वांचा अनेकदा केला जाणारा उच्चार म्हणजे अभ्यास आहे. ह्याचं उदाहरण देताना वीतये हेच उदाहरण आहे, पण वीतये हे झाल्यानंतर तो याई, तो याई असा 2दा त्याचा अभ्यास होतो. पुनरावृत्ती होते. पुनरुच्चारणम पुन्हा पुन्हा घेतलं जातं. बरोबर. लोप याचा अर्थ रुचेत असलेल्या अक्षराचा अथवा शब्दांचा मुळीच उच्चार न करणे, ह्याला लोप असं म्हणतात. आणि याचं उदाहरण असं आहे की बर्हिषी इथे छाई बा औहो वा ही शी. बर्हिषी मधला जो रफार आहे रकार
त्याचा लोप झालाय. बरोबर. साईबा ही शी एवढेच फक्त पद आहेत. रकाराचा इथे लोप झालेला झाला. दिसतो. बरोबर. त्यानंतर आहे आगम. रुचेत नसलेल्या शब्दांचा अथवा अक्षरांचा गानात केलेला उच्चार बर. म्हणजे आगम होय. सामान्यतः आगम आणि स्तोभामध्ये आपल्याला फरक जाणवत नाही. मी पण तेच विचारणार होते की त्यामध्ये काय फरक आहे. पण त्याच्यामध्ये फरक आहे तो या स्वरूपाचा आहे की स्तोभ जे आहेत हे सामान्यतः मंत्राच्या आदी अंती येतात. सुरुवातीला किंवा मंत्राच्या शेवटी. सुरुवातीला किंवा मंत्राच्या शेवटी. स्तोभानुसंहार नावाचा जो ग्रंथ आहे त्याच्यामध्ये असं वर्णनच आहे, आद्यंत दर्शन स्तोभो विधा गीतेषु सामसु. आदी किंवा अंती अशा पद्धतीने तो स्तोभ गायला जातो. बरोबर. पण आगम मात्र हा मंत्राच्या मध्ये सुद्धा येतो. याचं उदाहरण देताना असं आहे, अग्नाया ही हा मंत्र न घेता एक दुसरा मंत्र आहे अगदी त्याच्या जवळचाच, अगदी त्याच्यानंतरचा येणारा, देवेभिर्मानुषे जने असं त्याचं पद आहे. त्याचं गान होताना दे वै भायर्मा, वास्तविक पाहता देवेभिः असं आहे, पण इथे गान होताना दे वै भायर्मा असं गान होतो. हा जो एकार आलाय ना हा आगम आहे. हा आगम आहे. बरोबर. ह्याच दुसरं उदाहरण द्यायचं झालं तर अत्रा हगौरबन्वतनामत्पष्टुर पीच्यम, पीच्यम हे पद आहे, पण गान होत असताना नामत्पष्टुर पीचिया मिया उआ इया इया हे जे पद येत आहेत ना हा आगम आहे. बरं बरं. आता स्तोभ. स्तोभ म्हणजे सामगान काळी मूळ रुचे खेरीज अक्षरांचे अथवा पदांचे जे आधिक्य असलेले असते किंवा अक्षर पदाधिकांची द्विरुक्ती झालेली असते त्याला शास्त्रचिंतक स्तोभ असे म्हणतात. आता स्तोभ ह्या पहिल्या सामामध्ये आपल्याला दिसतो तो म्हणजे औ औ हो वा हा स्तोभ आहे. असे अनेक स्तोभ येतात. अरण्यकामध्ये सामान्यतः जास्त आहेत. ते म्हणजे हाऊ 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 किंवा ऊ गावो हाऊ हे स्तोभ आहेत आणि हे मंत्रांव्यतिरिक्त येणार आहेत. बरोबर. ते आदी अंती येतात. अशा पद्धतीने आपल्याला रुचा सामामध्ये परिवर्तित होत असताना ह्या 8 विकारांनी किंवा कारणांनी ती गानस्वरूप होत असते. बरोबर. विकारांचं तुम्ही जे स्पष्टीकरण दिलं तर ते ऐकत असताना माझ्या मनात विचार चालू होता की मला असं वाटतं की या संगीतातील टेंडन्सीज असं आपण म्हणू शकतो की मंत्राचं गाणं होताना जे आवश्यक आहेत ते बदलते आहेत आणि तशाच पद्धतीची काही तत्व, सांगीतिक तत्व आत्ताच्याही संगीतामध्ये दिसतात आपल्याला. मी जसं सुरुवातीला म्हणाले की उत्तर हिंदुस्थानी संगीताचा जर का आपण विचार करायचा ठरवलं, अर्थातच त्याच्यामध्ये काही टप्पे आहेत, तो स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. पण आता थोडक्यात जर त्याबद्दल काही बोलायचं झालं तर मूळ गाण्यामध्ये म्हणजे बंदिश ज्याला आम्ही म्हणतो की जी रागाच्या नियमांनी, स्वराच्या नियमांनी आणि तालाच्या नियमांनी बांधलेली असते ती बंदिश. तर त्या बंदिशीमध्ये मूळ काही शब्द ठरलेले असतात, त्या व्यतिरिक्त कधी काही घेतलं जातं गाताना किंवा राग विस्तार हा जो विषय आहे की जे गाणं चालू आहे ते तुम्ही हळूहळू पुढे नेत जाता, तर ते वाढवत जाता राग विस्तार करता. तर त्यामध्ये अशा पद्धतीची काही तत्व त्याचं प्रतिबिंब तरी दिसतं असं म्हणावं असं मला वाटतंय हे सगळं तुमच्याकडून ऐकताना. तर थोडक्यात मी उदाहरण देऊन ते स्पष्ट करते. आणि स्तोभ हा जो विषय तुम्ही बोललात तर तो सामवेदातला पण फार महत्वाचा विषय आहे आणि त्याच्यावर खूप विवेचन विविध ग्रंथांमध्ये आहे हे मला माहिती आहे. स्वतंत्र ग्रंथ आहे. अगदी अगदी. त्यामुळे आता आपण जरी थोडंसं घेतलं तर तसं बघायला गेलं तर स्तोभांना संस्कृत भाषेच्या दृष्टीने जसं मंत्रातील इतर शब्दांना अर्थ आहेत तसं त्याला अर्थ नाही. आता हाऊ किंवा हाऊ, पण ते गायले नाहीत तर गाणं पूर्ण म्हणजे सामगाणं पूर्ण होत नाही. हा त्याचा एक महत्वाचा विशेष. एक मुद्दा इथं मांडू इच्छितो की हाऊ ई उ ह्या शब्दांना वास्तविक पाहता
अर्थ नसला, आपल्या दृष्टीने अर्थ नसला हा. तरी सुद्धा ज्यावेळेस तुम्ही कर्म करता त्यावेळेस फलनिष्पत्तीसाठी म्हणून हा, ते स्तोभ अत्यंत महत्वाचे आहेत, ते गाळून चालत नाही. बरोबर बरोबर. त्याच्यासह तुम्हाला मंत्रांचं किंवा सामाचं गान करावं लागतं. फारच सुंदर. हा फार महत्वाचा मुद्दा तुम्ही इथे सांगितलात. तर ह्या विकारांमध्ये ज्या संगीताच्या मी म्हटलं तसं की टेंडन्सीज दिसतात किंवा ती तत्व कुठेतरी प्रतिबिंबित होताना दिसतात, तर मी थोडंसं गाऊन उदाहरण द्यायचा त्याचा प्रयत्न करते. अगदी. सामवेदातल्या विकारांबद्दल आपण आता बोललो आणि त्यामधले काही की विकर्षण म्हणजे येच या यी होतं किंवा खेचलं जाणं, असं की त्या अनुषंगाने काही बदल होतात. तर गाताना जे आलाप केले जातात त्यामध्ये तर स्वर शब्द लांबवला जातोच, पण काही बंदिशींमध्ये पण हे तत्व कुठेतरी प्रतिबिंबित होतं असं मला वाटतं. तर एक उदाहरण देते त्याचं. पटदीप रागातली बंदिश आहे, एक तालातली, 12 मात्रांचा ताल. तर पहिली ओळ म्हणजे आवर्तन आमच्या भाषेत. तर पहिल्या ओळीमध्ये झनन झनन बाजत पायल, अशीच ती पहिली ओळ आहे. पुन्हा पुन्हा गाताना अशाच पद्धतीने गायली जाते. पण पहिल्या ओळीतनं जेव्हा पुढच्या ओळीकडे तुम्हाला जायचं असतं तर तेव्हा तुम्हाला मात्रांमध्ये आणि स्वरांमध्ये बदल दिसतो की झनन झनन बाजत पायल च, झनन झनन बाजत पायलिया. म्हणजे जसं इथे तुम्ही म्हणालात की येच या यी असं होतं, तर इथे पायलच पायलिया होतं. आणि फक्त शब्दापुरतं सीमित नाही, तर गाताना त्याच्यामध्ये अजून फरक तुम्हाला जाणवेल. तर मी नुसतं ते म्हणून दाखवते म्हणजे मला नक्की काय म्हणायचंय हे जास्त स्पष्ट होईल. रे झनन झनन माझत पायल, झनन झनन माझत पायल, ही पहिली आणि मूळ ओळ. आता ही घेऊन त्याला जोडून मी दुसरी ओळ गाताना कसा बदल होतो ते बघा. झनन झनन माझत पायल, झनन झनन माझत पायलिया मोरे. तर पायलचं पायलिया होतं आणि मात्राही वाढतात आणि स्वरही वाढतात. तर थोडं तरी साधर्म्य मला वाटतं की ते आहे. त्यानंतरचा विकार तुम्ही म्हणालात की एक विकार अभ्यास, की जिथे पुनरावृत्ती होते. तर हे तत्व तर आत्ताच्याही संगीतामध्ये किंवा रागविस्तारामध्ये खूप वेळा खूप पद्धतीने दिसतं की बंदिश जी आहे, बांधलेलं गाणं रागाच्या आणि तालाच्या नियमातलं, तर त्याचे शब्दही पुनरावृत्त होतात, पुन्हा पुन्हा येतात. त्यासाठी मी एक मधुवंती रागातली त्रितालातली एक बंदिश घेते उदाहरण म्हणून. हे सखी श्याम मुरारी मधुबन में मुरली बजावत, अशा 2 ओळी त्याच्या आहेत पहिल्या भागाच्या स्थायीच्या. हे सखी श्याम मुरारी, हे सखी श्याम मुरारी, ही पहिली ओळ. आता मी जेव्हा वाढवायला लागते हे गाणं, राग आणि ही बंदिश, तर मी शब्द 2 वेळा म्हणूच शकते आणि ते अर्थातच त्या सगळ्या नियमांमध्ये रागाच्या तालाच्या, पण तिथे पुनरावृत्ती येतेच. ती अपरिहार्यच असते ते वाढवायचं म्हणजे. आणि त्याच्यामुळे सौंदर्यही वाढतं त्या रागाचं आणि गाण्याचं. उदाहरण. हे सखी श्याम मुरारी, हे सखी श्याम श्याम मुरारी, हे सखी श्याम मुरारी, सखी 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 श्याम. सखी मी एकापेक्षा जास्त वेळेला गायले, श्याम शब्द मी 2 वेळा गायले, तर हे अर्थातच तालामध्ये बसलं पाहिजे, स्वरात बसलं पाहिजे. पण हे जे पुनरावृत्तीचं तत्व आहे की त्यामुळे गाणं वाढतं, त्याचं एक डेव्हलप करणं राग, हे जे आहे रागविस्तार तो आहे. किंवा अभ्यास हे पुनरावृत्ती गाणं शिकताना जो सराव करायला लागतो त्याच्यात तर खूपच आहे की ते पुन्हा पुन्हा गाऊन गाणं घोटवणं जे म्हणतात, त्यासाठी तर ते आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्ष ज्याला आपण सादरीकरण म्हणू किंवा गाताना पण, मी समजा एखादी तान गायले, तर अर्थातच हे पारिभाषिक शब्द आहेत, त्याच्या व्याख्या अगदी सर्वश्रुत आहेत. ही
एक छोटी तान मी घेतली. तर खरं तर त्याचे मूळ स्वरसमूह घेतला तर गम प नि सा नि ध प म प एवढाच आहे. पण बर. मी एवढंच गायले नाही ना. बरोबर. ऐकू येत असताना तुम्हाला बराच वेळ ते ऐकू येत होतं. हो. तर मी त्यात काय केलं, तर मी त्यात विविध स्वरांची एकमेकांची संगती करून अभ्यास म्हणजे पुनरावृत्ती केली, हो. पुन्हा पुन्हा केली. स्वरात गाऊन दाखवते म्हणजे ते लक्षात येईल. गम प नि सा नि ध प म प हा मूळ स्वरसमूह. गम प नि सा नि ध प म प गम प नि सा नि ध प म प गम गम म प म प प नि सा नि ध प म प गम प नि सा नि सा नि सा नि ध प म प ग ग ग म म म प प प नि 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 सा 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 नि ध प म प. ज्या पद्धतीने तुम्ही आता अभ्यास गायलात तुमच्या पद्धतीने, तीच पद्धत अगदी सामामध्ये दिसते. बर. पहिल्या अध्यायामध्ये 6व्या खंडाच्या शेवटी काही साम येतात 2. त्याच्यामध्ये हाऊ 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 अग्निम नाराहा 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 दीधीती हा पहिला साम. बरोबर. त्याच्या लगेच खालोखाल जो दुसरा साम येतो त्याच्यामध्ये अग्निम नाराहा दीधीती धीरारण्यो न्यो न्यो हो. एकाच मंत्राचे 2 साम आहेत. वा. फक्त एक पद जे आहे दुसरं पद जे आहे हे 3 वेळेस आलंय आणि दुसऱ्या सामामध्ये तिसरं पद हे 3 वेळेस आलंय. म्हणूनच मी म्हटलं की काही तत्व आहेत ती समान वाटतात. अर्थातच सामगानामध्ये हे सगळं येतं ते यज्ञाच्याच संदर्भात येतं आणि यज्ञाला सोडून कधी नुसतं सामगान केलं जात नाही. तर आत्ताचं गाणं मात्र काही यज्ञाशी किंवा तशा काही पद्धतीशी संबंधित नाही. पण मी म्हटलं तसं की बीज जर का सामवेदात आहेत असं म्हटलं जातं तर ह्या काही तत्वांचं साधर्म्य असावं असं वाटतं. तुम्ही विराम हे जे सांगितलं विकारांचं एक प्रकार, तर त्यामध्ये ज्याला पॉज असं म्हणता येईल की मध्ये थांबलं जातं, काहीतरी तोडलं जातं आणि काही काळाचा काही क्षणांचा एक विश्राम तिथे घेतला जातो. तर अशाही गोष्टी तुम्हाला गायनामध्ये दिसतात. तर मगाशीच ओळ घेऊन म्हणून दाखवते. हे सखे श्याम मुरारी ही मूळ ओळ. हे सखे श्याम मुरारी हे सखे श्याम मुरारी सखे सखे श्याम. मध्ये मध्ये तोडून मी गायले. काही मात्रांचा मी पॉज किंवा विराम घेतला. अर्थातच तालाच्या चौकटीत तिथे मला यायचंच आहे. पण हे तत्व मला वाटतं की तसं थोडंसं त्याचं साधर्म्य आहे किंवा लोप आगम की काही ऍडिशन्स ओमिशन्स ज्याला आपण म्हणू तर तशीही दिसतात. किंवा स्तोभ हा जो महत्वाचा विषय तुम्ही सांगितलात की मूळ गाण्यात नसलेले म्हणजे मंत्रात नसलेले शब्द आणि तसं प्रथमदर्शनी त्याला अर्थ आहे की नाही असं वाटावं असे. तर मी हे गात असताना मध्येच एखाद्या आलापामध्ये मी रे ना एरी असे शब्द घेऊन गायले तर ते चुकीचं धरलं जात नाही. ते बरोबरच असतं आणि फक्त ते त्या चौकटीत पाहिजे. गाण्याचं सौंदर्य सौंदर्य तर त्यांनी वाढतंच आणि स्वर लावण्याची पद्धत म्हणून पण त्याचा स्वीकार केला जातो. तर त्याचं एक उदाहरण देते. समजा मी हीच बंदिश गातीये. हे सखे आणि आलाप करते. श्याम मुरारी रे ना रे ना रे ना हे री. तर हे जे मी आता गायले हे काही चूक धरलं जात नाही बंदिशीच्या शब्दात नाही म्हणून. ही पद्धत आहे. हे अनेक वर्षानुवर्ष विद्वान गायक गात आलेत आणि तसंच ते माझ्याकडे पण मी शिकल्यामुळे ते परंपरेने आलंय. ऐकून ऐकून ते आपोआप त्याचा समावेश होतो. स्तोभाच्या बाबतीत मला अजून एक जाणवलं की असे काही अशी अक्षरं किंवा शब्द की ज्याला म्हटलं तर तसा अर्थ नाही पण त्याच्या असण्याने फरक पडतो. तर ही मी बंदिश गातीये तर मी रेना एरी वगैरे घेतलं ठीक आहे. पण सरगम करणं नोटेशन गाणं ह्याला म्हणतात की जरी शब्द असले आणि आकारामध्ये आलाप गात असलो तरी मध्ये स्वर गायले जातात आत्ताच्या ही गायकीत. तर ती ही संकल्पना मला कुठेतरी स्तोभाशी त्याचं साधर्म्य आहे की काय असं मनात माझ्या येऊन जातं. त्याचं उदाहरण द्यायचं तर की एक साहित्य आहे त्या बंदिशीला.
हे हे सखी श्याम मुरारी मधुबन में मुरली बजावत हे सखी. हे मूळचे शब्द, हे त्याचं साहित्य झालं. त्यात मध्येच मी नोटेशन स्वर घेऊन गायले तर कसं वाटतं बघा. हे हे सखी ने सा ग ग म प हे सखी ग म प नि सा नि र प म प ग म प हे सखी सा नि र प म प नि ध प म प म ग रे सा ग ग म प हे सखी. मूळ बंदिशीत शब्द नाहीत, आकार मी लावलेला नाही, पण मी मध्येच स्वर घेऊन हे जेव्हा गाते तर लोकांना तर ते आवडतंच आणि सौंदर्य वाढवणारच आहे. आणि हे आमच्या शास्त्रामध्ये पण आम्हाला हे गायला बंदी नाही आहे. ज्या पद्धतीने तुम्ही आता गायलं त्याच पद्धतीचा एक साम अरण्यकातला मी म्हणून दाखवतो. बर. तो अष्टेडपद स्तोभा नावाचा आहे. बर. की ज्याचा मूळ मंत्र धरता दिवपपदे कृत्योर असा आहे. तो म्हणताना धरता दिवः पावते कृत्योरासः ईडा ईडा, तो चतुर्पद स्तोभामध्ये धरता दिवः पावा ईडा त्वे कृत्योरासः ईडा. द्विडपद स्तोभामध्ये धरता दिवः पावा ते कृत्यः रासः ईडा. एकाच मंत्राचे हे 3 साम आहेत, पण प्रत्येक वेळेस जो ईडा येतोय तो मंत्राच्या मध्ये येतोय. बरोबर. कधी अर्धालीच्या मध्ये आलेला दिसतो, कधी 4 अक्षरानंतर आलेला दिसतो, तर कधी 2 अक्षरानंतर आलेला दिसतो. बरोबर. हेच कदाचित म्हणूनच मी म्हटलं की ह्या सगळ्या म्युझिकल एलिमेंट्स किंवा टेंडन्सीज, की काही तत्व, काही घटक की जे आत्ताच्याही संगीतामध्ये प्रतिबिंबित होताना दिसतात. तर याही दृष्टीने मला विकारांचा हा विषय फार महत्वाचा वाटला.